अफगानिस्तान ते तालिबान दा कब्जा राष्ट्रपति अशरफ गनी ने छड्या देश 129 भारती पैसेंजर नूं लैके दिल्ली पहुंचा एयर इंडिया दा विमान। अफगान दे संकट ते सीएम कैप्टन ने भी जताई चिंता, कहा साडे देश दे लई नहीं चंगे संकेत। तालिबान दी वापसी दे नाल मजबूत होवेगा पाक चीन दा गठजोड़। पंजाब कैबिनेट दी अहम मीटिंग अज होवेगी। मॉनसून सैशन दियां तरीकां नूं लैके हो सकदी है चर्चा। दलितां दे लई वखरे बजट वाले बिल ते लग सकदी है कैबिनेट दी मोहर। नवजोत सिद्धू ते विक्रम मजीठिया विचाले शब्दी जंग, एक दूजे ते कीते तिखे वार पलटवार होए। सिद्धू बोले अजे तां मेरे कोल संगठन है, जे आई पावर तां करांगा कार्रवाई। मजीठिया दा पलटवार दूजे जन्म च नहीं होवेगा मुमकिन। मानसा च मीटिंग दौरान कांग्रेस दे दो धड़ियां विचाले होई तकरार। कांग्रेस वर्करां ने मानशाही ते लाया पक्षपात करन दा इल्जाम, तां मानशाहियां दे धड़े ने भी कीता हंगामा। मुलाजमां दे विरोध च प्रदर्शनां विच चाले खजाना मंत्री दा वड्डा ऐलान, कहा इस सैशन च ठेका मुलाजमां नूं पक्का करेगी सरकार। कई दिनां तो प्रदर्शन कर रही ने जथेबंदियां। 1988 बैच दे आईपीएस पीके अग्रवाल होणगे हरियाणा दे नवें डीजीपी। मनोज यादव दी जगह संभालणगे जुम्मा। मोहम्मद अकील ते आरजी मिश्रा भी सन रेस च। बारह दिन बाद मिली रंजीत सागर झील तो लेफ्टिनेंट कर्नल एएस बाट दी मृतक दे 3 अगस्त नूं हादसे दा शिकार होया सी हैलीकाप्टर। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हां तुहाडे नाल मनप्रीत खुल्लर ते बुलेटिन का आगाज करदे हां अज दी पहली ते वड्डी खबर दे नाल। पंजाब कैबिनेट दी अज अहम मीटिंग होवेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंस दे जरिए जुड़नगे कैप्टन सीएम। मॉनसून इजलास दियां तरीकां दा भी हो सकदा ऐलान। ऐसी सब प्लान लागू करन ते भी हो सकदी है चर्चा ते दलितां दे लई वखरे बजट वाले बिल ते लग सकदी है मोहर। तो हुण गल कर लें पंजाब कांग्रेस भवन। नवजोत दा नवां टिकाणा। सिद्धू ने चंडीगढ़ पंजाब कांग्रेस भवन च लगाया बैट। कांग्रेस भवन च हुण सिद्धू दी रोज लगेगी कचहरी। कांग्रेसी वर्करां दियां मुश्किलां सुणनगे सिद्धू ने अपने ऐलान मुताबिक लाया बैट। वर्कर दे लई बिस्तरा लाऊं 15 अगस्त नूं लग गया वर्कर लई लाऊं लग गया। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा सीगा कि 15 अगस्त तो हुण कांग्रेस भवन ही बिस्तरा लगेगा ते नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस भवन ही रहणगे और इत्थे ही अपने वर्करां दी गलबात सुणनगे और इत्थे ही मंत्री बैठणगे। और 15 अगस्त यानी कि अज दे दिन नवजोत सिंह सिद्धू दा बिस्तरा उन्हां दे दफ्तर दे विच लग चुक्या है। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरां तुहाडे तक पहुंचाएगा कि किस तरीके दे नाल नवजोत सिंह सिद्धू होरां ने अपना बिस्तरा कांग्रेस भवन दे विच लगा दिता है। ये दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके दे नाल नवजोत सिंह सिद्धू होरां ने अपने दफ्तर नूं बनाया, किस तरीके दे नाल नवजोत सिंह सिद्धू होरां ने हुण पक्के इंतजाम जिहड़े ने वो कांग्रेस भवन दे अंदर ही कर लेने। इत्थे वर्कर आणगे, वर्कर दी सुनी जाएगी। 2022 तक नवजोत सिंह सिद्धू दा हुण यही आशियाना है कांग्रेस भवन। हरजोत कमल होरी मेरे नाल ने, उन्हां नाल गलबात करांगे। कमल हरजोत जी किवें देखदे हो? ये तो पक्के बिस्तरे लाते, लगता सीगा कि सिर्फ हवाई गल्लां होणगियां और कह दिता चलो एक बंदा कह दिंदा कि मैं इत्थे बहूंगा, लेकिन आ तो इत्थे बैठ लग चुके। ये गल मन्नी जाती है कि नवजोत सिद्धू जो कुछ कहते हैं वो करते हैं। सो उन्होंने एक गल कही सी कि मैं 15 अगस्त तो बाद कांग्रेस भवन दे विच अपना बिस्तरा ला लेना। जिवें तुसीं देख रहे हो बिस्तरा लग गया और मैं समझदा कि नवजोत सिद्धू जी दे
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ 'ਚ ਬਿਸਤਰਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਸੁਣਨਾ ਪਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆਫੀਸਰਸ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਆ, ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਆ ਔਰ ਸੁਣਨਗੇ ਵੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ? ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜੇ ਦਰਜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੀਐਮ ਉਧਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਦੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਤਲਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 18 ਏਜੰਡੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਧਾਇਕ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਡੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ, ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈੱਡ ਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਰੂਮ ਲਿਆ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠਣਗੇ ਔਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈੱਡ ਲੱਗਿਆ, ਰਾਤ ਉਸ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੌਣਗੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕਰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਆਸ਼ਿਆਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਠੀਕ 25 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਤ ਸੀ ਕਿ तमाम ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਧਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਕਈ ਵਾਰ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੀਡਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਰਮਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਪ ਮਾਰਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। 18-18 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ 8-9 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ। ਨਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੂਰਜਪਾਨ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਧਰਨੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ। ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਕੀਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਤੇ ਹੈਲਪਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ
14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਉਹਦੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। 17 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਨਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਟਾਇਲਟ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਸ਼ਲ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਕਾਫਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਉਹ ਬੈਨਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਧੂਰਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ। ਰਾਜਪੁਰਾ 'ਚ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ BKU ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ MSP ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਰੰਟਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਇਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਆਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦਿਸੇ। ਜੀਂਦ ਦੇ ਉਚਾਣਾ ਕਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਜੀਂਦ ਪਟਿਆਲਾ ਦਿੱਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ रूट ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਇਵਰਟ करना ਪਿਆ। ये तिरंगे के मान सम्मान के लिए किसान मजदूर और व्यापारी और छोटे कर्मचारी ये जन जन की एक इसमें भागीदारी रहेगी और एकता का हमें परिचय देने के लिए हमने इस तिरंगे के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए और किसान आंदोलन की मजबूती के लिए इस यात्रा का प्रोग्राम बना। सिरसा 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। किसानों ने कहा कि खेती कानून लागू करके उन्होंने नाल नाइंसाफी की गई है। देश भर के अंदर एक बड़ी बात है कि मौजूदा सत्ता के खिलाफ जो है देश की जनता का कितना रोष है। उनकी यात्रा में नहीं जा रहे हैं, उनके लोग जो ट्रैक्टर नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ जो किसान मजदूर आज़ादी संग्राम यात्रा है उसके अंदर जो लोग हैं वो अपने अपने व्हीकल लेके मोटरसाइकिल लेके इसके अंदर वो शामिल हो रहे हैं। ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰੁਖ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਬਿੱਟੂ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਅਮਰਜੀਤ, ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਵਿਜੇਂਦਰ, ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਨਕੁਲ ਜਸੂਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕਦੇ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।